Hello everyone, welcome back to the class. Since we have covered the words that are needed to read the news, why not we just get down to the news right now. 자, 그러면 기사 들어가 보도록 하겠습니다. Trump, Biden's Afghan crisis, the dumbest move ever made in US history. 바이든의 아프간 제안은 미 역사상 취해진 사상 최고로 멍청한 조치였습니다. 조치라고 이렇게 트럼프가 말을 하고 있죠. The former president recounted his negotiations with Taliban leader Abdul Baradar, comparing the outcome of his versus Biden's overtures. 전 대통령은 탈리반의 지도자인 압둘 바라다와 가졌던 자신의 협상 내용을 회상을 했습니다. 그러면서 outcome of his or Biden's overtures. 그러니까 his라는 것은 누구의 his니까 뭡니까? his overtures겠죠. 그러면서 바이든의 그 교섭 내용과 자신의 교섭 내용의 결과를 비교하고 있습니다. 자, 그러면 기사에 들어가 보도록 하시죠. Former President Donald Trump told Hannity in an exclusive interview Thursday that President Joe Biden's intensifying Afghanistan crisis is the result of the dumbest move ever made and perhaps in the history of our country, adding that the Delaware Democrat has surrounded himself with the work generals who have shifted their priorities from national security to liberal politics. 전 대통령 도널드 J. 트럼프 씨는 해너티에게 그 단독 인터뷰에서 목요일날 해너티에게 데디아를 얘기했죠. 데디아가 뭐냐? 대통령 조 바이든 대통령의 지금 현재 악화되어 가고 있는 아프가니스탄 재앙은 아마도 우리 국가의 역사상 ever made 취해진 가장 멍청한 조치의 가장 멍청했던 조치의 결과임을 말했습니다. 그리고 또 추가적으로 이렇게 얘기했죠. 이 델라웨어 공화당원은 조 바이든을 말하는 거죠. 조 바이든이 아마 델라웨어 출신인가 본데 델라웨어 공화당 민주당원은 그 자신을 갖다가 웍전으로 이렇게 사회적으로 그죠? 사회 문제에 관심이 있는 사회 문제에 이렇게 경각심을 가진 그런 장군들, 별들로서 자신을 둘러쌌는데 이 사회 문제에 관심이 있는 그 장군들은 국군 장군들이죠. 장군들은 자신의 우선순위를 국가 안보에서 진보적인 어떤 정치 쪽으로 자신의 우선순위를 바꿔버린 그런 사회적 문제에 깨어난 그런 그 장군들. 이 사람들은 그 군인이 더 이상 아니죠. 이 사람들은 그 정치인이죠. 군인이 아니라. 그런 정치인 같은 군인들로서 자신을 둘러싸버렸다는 거죠. Trump warned host Sean Hannity that Biden's weakness and the death of his top generals like Joint Chief of Staff Chairman Mark Milley are misinterpreting the power and proclivities of the rank and file military members and incoherently shuffling their priorities. 트럼프는 호스트인 션 해너티 씨에게 다음과 같은 경고를 했는데 뭐냐면은 그 바이든이 갖고 있는 사회에 대한 어떤 문제의식과 그리고 바이든의 최고 자신을 보좌하고 있는 그 최고 장군들의 경각심들은 예를 들어 가지고 어떤 장군들이 있냐면 합참의장인 마크 밀러 같은 그 최고 장군들의 그런 사회적 경각심은 현재 그 권력과 그리고 그 위치의 어떤 성향을 잘못 해석을 하고 있으며 그리고 military members 즉 군인들을 지금 이동시키고 있으며 그리고 일관성 없게 자신들의 어떤 우선순위들을 뒤죽박죽 섞어버리고 있다고 이렇게 이제 트럼프는 호스트인 션 해너티 씨에게 말을 했죠. Biden and the work, the generals are just work. 바이든과 그 이제 어떤
사회적 경각심을 가진 어떤 뭐 이렇게 인식을 사회 문제 인식을 갖고 있는 그런 장군들은 단지 그냥 인식을 그 경각심만 가지고 있을 뿐입니다. I was just saying, even at the end of my time, I was just seeing letters being sent out about equality and all of these different things. The soldiers, they want to fight, they want to be prepared to fight, they want to be soldiers, but the work generals, it has gotten to a level that nobody can even believe, he said. 저는 저희 임기 끝에도 심지어는 이 끝에도 말을 했었습니다. 저는 제가 목격한 목격하는 그 서신들이 있는데 그런 것들이 뭐냐면 평등과 그리고 이 모든 다른 모든 것들에 대해서 대해서 이렇게 문제거리를 자꾸 내보내고 있는 그런 편지들을 갖다가 대해서 내보내고 있는 편지들을 저는 보고 있었습니다. 이 다른 것들이 어떤 것이냐면 soldiers 있었다는 거죠. The soldiers 군인들은 말이죠. 그들은 want to fight. 그들은 전투를 하기를 원합니다. They want to be prepared to fight. 자신들은 전투할 준비가 되어 있기를 원합니다. They want to be soldiers. 그들 자신들은 군인이기를 원하죠. 그러나 the work generals, it has got into a 그러나 이 사회 문제의 경각심을 갖고 있는 이 사회 문제를 자꾸 신경 쓰고 있는 이 장군들은 그런 것들이 it has got into a level nobody can even believe. 어느 누구도 심지어 믿을 수 없을 정도의 그 수준까지 어느 누구도 심지어 믿지 못할 정도의 수준까지 그 도달을 해버렸다는 거죠. got into 이시 뭐 일들이겠죠. 일들이 도달해 버렸다는 거죠. 라고 그거 말했습니다. In Afghanistan, Trump said Biden and the commanders sought to withdraw as he had, but that they did so in the exact backward order. 아프가니스탄에서 트럼프는 말했습니다. 트럼프는 이렇게 얘기했죠. 바이든과 그의 그 사령관들은 바이든과 그리고 그 사령관들은 나처럼 그 트럼프가 그랬던 것처럼 철수하려고 모색을 했었습니다. 그러나 그런 철수를 그렇게 했는데 완전 정확하게 완전히 거꾸로 된 순서로 철수를 했습니다. They forgot one thing. They forgot to take the people with them and the merchandise with them, and meaning they forgot to take the great military equipment anywhere in the world with them. And it's hard to believe actually because a child would have understood. 그들은 완전 거꾸로 일을 했는데 일을 거꾸로 했다는 말이죠. 그들은 한 가지를 잊어버렸습니다. 그들은 사람들을 자신들과 함께 데려오는 것을 잊어버렸습니다. 그리고 그들과 함께 그 물건들을 가지고 오는 것도 잊어버렸죠. 이게 무슨 의미냐면 그들은 전 세계 어느 곳에서도 가장 뛰어난 군사 장비를 자신들과 함께 가지고 오는 것을 잊어버렸습니다. 이건 참 hard to believe, 참 믿을 수 없는 노릇이죠, 사실. Actually, 왜냐하면 애들도 would have understood, 이해를 했었을 것이기 때문이 말이죠. You get the military out last. 당신은 말이죠, 군대는 맨 마지막에 빼와야 되는데, 맨 마지막에 나와야 하는 것입니다. A child would have understood that. 애조차 그것은 이해했을 것입니다. How could they have done this to our country? 도대체 이들이 어떻게 이걸 갖다 우리나라에 이런 식의 짓을 할 수가 있었을까요? 있었단 말입니까? That move, he said, constituted one of the worst decisions by a sitting president in the United States history, as 13 members are now dead and Kabul continues in turmoil. 그 조치들은 그가 말하길 트럼프 대통령은 그 조치들은 미국 역사상 현직 대통령에 의해서 내려진 최악의 결정들 중에 하나를 구성합니다. 그 조치들은. 왜냐하면 13명의 군인들이 지금 현재 죽었고 카불은 지금 혼란 속에서 계속 지속되고 있기 때문이죠. It's just so sad. 참 너무나 슬픈 일입니다. It's probably from the standpoint of military tactics and just embarrassment. The more embarrassing things that have happened to our country, we look like fools all over the world. We are weak, we are pathetic, we are being led by people that have no idea what they are doing, Trump said. 이건
그건 아마도 아마도 그것은 아마도 말이죠. 즉 that has ever happened. 우리 국가에게 우리나라에게 지금 현재 발생한 것은 그건 아마도 군대 작전적의 견지에서 발생했으며 그리고 just embarrassment 굉장히 이제 쪽팔리다는 거죠. 당황스러운 것이며 그리고 또 the most embarrassing 가장 당황스러운 것이라는 거죠. 뭐가 우리 국가에게 지금 현재 일어난 것들이 It's probably from the standpoint of military tactics, just embarrassment. 이건 아마도 그러니까 그 군사 전술상의 그 입장에서 보면은 본다면 말이죠. 그냥 당황스러운 것이고 그리고 현재 우리나라에 발생한 것은 그냥 the most embarrassing thing. 가장 참 창피한 노릇입니다. You look like fools all over the world. 우리는 전 세계에 완전 바보처럼 보여지고 있습니다. We look like fools. 바보처럼 보여지고 있습니다. 우리는 미약합니다. 우리는 아주 병적입니다. 미친 것, 우리는 미쳤습니다. We are being led by people that have no idea what they're doing. 우리는 지금 현재 자신들이 무슨 짓을 하고 있는지 도저히 아무 생각이 없는 무슨 짓을 하고 있는지 도저히 감이 없는 그런 사람들에 의해서 우리는 being led, 통치를 받고 있는 중입니다. 라고 트럼프가 말했습니다. They take the military out. And then they say now we will bring out the people. Then all of a sudden the Taliban walks in. You had the Taliban so under control. We wouldn't have moved without getting our approval. We had an incredible agreement. They won killing our soldiers. 그들은 군대를 철수하고 있습니다. 그리고는 군대를 철수하고 나서는 이제 그들이 말하기를 우리는 이제 민간인들을 이제 데리고 올 거라고 얘기를 하고 있죠. 그리고는 갑자기 탈리반이 이제 들어옵니다. 우리는 had the Taliban so under control. 우리는 완전히 탈리반을 so under control 아주 통제하고 있었습니다. 우리는 탈리반을 완전히 통제하고 있었습니다. 그들은 우리의 허락 없이 getting our approval, 우리의 허락 없이는 움직일 수 없었습니다. 이동할 수 없었습니다. We had incredible. 우리는 완전히 엄청나게 뛰어난 그런 합의를 했었습니다. 그들은 우리 군인들을 죽이지 않을 것이었습니다. 그 합의에 의하면 그렇게라는 거죠. 그들은 우리 군인들을 죽이지 않을 예정이었다는 것이었습니다. Trump noted that Biden even obliquely references his predecessor success in that regard, pointing to the portion of the president's remarks where he acknowledged that the Taliban hadn't killed an American service member in 18 months because of the deal struck in 2020. 트럼프는 또한 한 가지 또 딱 지적했죠. 바이든은 심지어 다음 사항을 지적했는데 바이든은 심지어 간접적으로 그의 전임자의 성공 그러한 면에서 즉 탈레반과 이렇게 합의를 하고 그리고 이제 미군을 안 죽이기로 하는 그런 협상을 한 탈레반을 완전히 이제 통제하에 두고 있었다는 그러한 면에서의 그의 전임자의 성공을 바이든은 심지어 간접적으로 언급하기조차 했다는 점을 갖다가 트럼프는 지적했다는 거죠. 뭘 말했냐면은 다음 조 바이든 대통령이죠. 대통령의 그 언급들 중의 한 부분을 갖다가 가리키면서 어떤 부분이었냐면은 그는 바이든은 인정했다는 거죠. 뭘 인정했냐? 탈레반은 18개월 동안 그 2020년도에 그 맺은 그 합의 때문에 18개월 동안 한 명의 한 명의 미군도 죽이지 않았었다는 것을 갖다가 탈레반이 죽이지 않았다는 것을 갖다가 그는 인정함으로써 그런 점에서의 전 대통령의 성공을 갖다가 간접적으로 심지어 언급까지 했다고 트럼프는 지적을 했죠. I want to tell you, I think our soldiers, even civilians, I think our soldiers are in tremendous danger. 저는 당신에게, 헤너티 당신에게 말하고 싶은 게 뭐냐면, 내 생각인데, 우리의 군인들, 심지어 우리의 그 민간인들은, 내 생각인데, 우리의 군인들은 심각한 크다란 위험 속에 있습니다. I think airplanes are flying in and out of the airport are in tremendous danger. 제 생각인데, 그 카불공항에 들어오고 날라 들어가고 날라 나오고 하는 그런 그 출입을 하는 그 비행기들은 그다란 위험 속에 있다고
저는 생각합니다. The Taliban have the best equipment, best rockets, best tanks, helicopters, Apache helicopters. A lot of them, they are immensely valuable, and by the way, Russia wants them because they want to examine them, because they have a far superior technology, and China wants them. China wants them. 트럼프한. 그리고 탈리반은 현재 세계 최고의 가장 최고의 장비들을 가지고 있습니다. 최고의 로켓도 가지고 있죠. 최고의 탱크도 가지고 헬리콥터도 갖고 있죠. 아파치 헬리콥터를 그들이 가지고 있습니다. 응라로는 굉장히 많은 그 장비들을 가지고 있죠. 이는 때는 이면서 그 엄청나게 가치 있는 것인데, 근데 by the way, 그런데 말이죠. 러시아는 그런 장비들을 원합니다. 왜냐하면 러시아는 그런 장비들을 이제 한번 examine 하면 뜯어고 보아서 하나하나 조사해보기를 원하기 때문이죠. 왜냐하면 우리는 훨씬 앞선 기술을 가지고 있기 때문이죠. 그리고 중국도 그런 장비들을 원합니다. 라고 트럼프는 경고를 했어요. This is the dumbest thing. 이거는 가장 멍청한 짓입니다. I think it was the dumbest move ever anybody has ever made, perhaps in the history of our country, allowing this to happen, taking the military out, and then say, oh, we hope to get the people out. 이건 정말 가장 멍청한 짓입니다. 제 생각인데, 그건 말이죠. 우리나라의 역사상 아마도 취해진, 어느 누구가 취해왔던 것 중에서도 가장 멍청했던 조치, 움직임이었습니다. 그렇음으로 인해서 이 모든 이런 것들이 발생하도록 내버려둔 것. 어떤 것들이냐, 그러니까 이제, 그건 이시죠. 요거는 이선, 그러니까 동명사를 갖다가 is로 받았죠. 그죠? I think 여기서 이겁니다. it이죠. it은 가주어입니다. 가주어. I think 제 생각인데 it은, 자, 이거 내주고 it은 뭘까요? 우리나라의 역사상 어느 누구가 취해왔던 것 중에서 가장 멍청했던 조치였다는 거죠. it이. 그것이 뭐냐? allowing this to happen. 이런 것들이 발생하도록 내버려둔 것. 그리고 군대를 빼내온 것, 철군한 것, oh yes. 그리고는 군대를 빼내고 난 다음에 이제 말하기를, oh, we hope to get the people out. 그러고 난 다음에는 사람들 이제 데려오길 희망합니다. 이런 식으로 하는 거. 군대를 빼오고 그 다음에 민간인들을 데려오길 희망합니다. 라고 이렇게 한 것, 이런 것들이 가장 멍청한 우리나라의 역사상 가장 어느 누구라도 취해왔던 것들 중에서 가장 멍청한 조치였다는 거죠. 군대는 맨 마지막에 나왔어야 했다고 했죠. 그죠? 앞에서. 그 상식이죠. 그죠? 군대는 맨 마지막에 나와야죠. 군대의 존재 이유가 뭡니까? 국민의 재산과 생명을 보호하기 위해서죠. 그죠? 우리 국민의 재산과 생명은 그곳에 있는데, 그 사람들도 나와야 될 텐데, 군대만 쏙 빠져 먼저 나온다? 이거는 이건 군대가 뭔지를 모르는 사람의 행동이라는 거지. 애도 이해했을 거라는 거죠. 애는 이해했을지 모르지만 하여튼, 군인의 입장에서 누구나 이해했겠죠. 그죠? Trump criticized CENTCOM. 이건 CENTCOM은 Central Command라고 해서 중앙사령부입니다. 중부사령부. Trump criticized CENTCOM Commander General Kenneth Frank McKenzie Jr. for remarking Thursday that the U.S. shares a common purpose with the Taliban in terms of evacuating fully by August 31. 그리고 트럼프는 이제 중부 사령관인 케네트 프랭크 맥켄지 주니어 장군을 갖다가 목요일 날 다음과 같이 말한 것으로서 비난을 했죠. 미국은 8월 31일까지 완전히 철수시킨다는 관점에서 탈레반과 공동의 목적을 공유하고 있다. 고 이렇게 말한 케네트 프랭크 맥켄지 주니어 장군을 비난했죠. As long as we keep that common purpose alive, they've been useful to work with. 우리가 그런 공동의 목표를 갖다가 항상 살려두고 이게 버리지 않고 항상 유지하고 있는 동안만은 그런 것들은 우리 they've been useful to work with. 그런 것들이
그 공동의 목적인지 뭔지 하니 그런 것들이 이제 유용해 왔다는 거죠. To work it. 우리가 뭐 다루기에 굉장히 유용을 했는데 they've cut some of our security concerns down. They've been useful to work with going forward, the commander said. 잠깐만요. 그러니까 이제 요건 이제 커맨드가 한 말이죠. 그 사령관이 맥켄지 장군이 한 말이죠. 그죠? 이렇게 한 말이 뭐냐면은 우리가 그런 그 공동의 목표를 유지시키는 한은 그들은 목표를 하는 그들 they've been useful to work with 그들은 즉 탈레반을 말하겠죠. 탈레반들은 함께 일하기에 쓸모 있어 왔습니다. They've cut some of our security concerns down. 그리고 그 탈레반은 우리의 안보 우려의 일부를 줄여 주었습니다. And they've been useful to work with going forward. 그리고 그들은 탈레반은 일을 해내감에 있어가지고 일을 진전시켜감에 있어서 유용해와 도움이 되어 왔습니다. 라고 그 이제 맥켄지 중부 사령관 맥켄지 장군이 이렇게 얘기했죠. When I hear General McKenzie say that the Taliban is going to protect us, the Taliban is the enemy. 제가 맥켄지 장군이 탈레반은 우리를 보호해 줄 거라고 말하는 걸 들었을 때, 전 탈레반은 우리 적입니다. I dealt with the leader of the Taliban. 저는 탈레반의 지도자와 지도자를 다루었었습니다. This is not a very simple man. 이는 매우 그렇게 굉장히 간단한 사람이 아닙니다. 그 사람은. This is not a boy scout. 이는 보이스카웃이 아니죠. 보이스카웃이 아니라고 트럼프는 굉장히 대노였죠. 그죠? He went on to tell host Sean Hannity that in personal discussions and negotiations with the Taliban leader Abdul Baradar, he made it clear to the military that any untoward acts would be met with a tenfold response by the U.S. military, contrasting that stance with the Biden's deferential position. 그는 더 나아가서 호스트인 션 해너티 씨에게 다음과 같이 얘기했죠. 탈레반의 지도자 압둘 바라드와 가진 개인적인 토론과 협상에서 트럼프 자신은 어떠한 불쾌한 예상치 못한 불쾌한 그런 행동들은 미군에 의한 10배의 반응의 10배의 보복에 직면하게 될 거라는 것을 트럼프는 명확히 했다고 이제 말을 했는데, 그러므로 인해 가지고 자신의 그 입장을 갖다가 바이든의 굉장히 존중하는, 리스펙하는, deferential, 굉장히 공손한, 굉장히 그 탈레반에게 경의를 표하는 그런 입장과 contrast, 대조를 시켜줬습니다. We had them totally under control. 우리는 탈레반을 완전히 통제하에 두었었습니다. Every time we saw movement, we hit them with an F-18 and the movement stopped, Trump said. 매번 우리가 어떤 움직임을 봤을 때 우리는 탈레반을 갖다가 F-18로 타격을 했었습니다. 그러면 그들의 움직임은 멈췄습니다. 라고 트럼프가 말했습니다. But we had very little of that because of Abdul, who I spoke to. Abdul wouldn't let anybody do anything. 근데 우리는 we had very little of that. 그렇게 대시 뭘까요, 대시? 그것을 많이 하지 않았다는 거죠. 그것을 하지 않았다는 거죠. 압둘 때문에. 이 압둘은 누구냐? 내가 이야기를 했던, 내가 대화를 했던 압둘은 wouldn't let anybody do anything. 어느 누구도 어떤 것을 하지 않으려고 했다는 거죠. 이 말은 것은 we had very little of that이라는 것은 뭡니까? 무브먼이죠. 탈레반의 움직임이죠. 탈레반은 거의 움직이지 않았다는 거죠. 왜냐하면 압둘 때문인데, 내가 이야기했던 압둘은 어느 누구도 어떤 것을 하도록 하지 않았다는 거죠. 움직이도록 하지 않. 만약에 움직이면은 F-18로 가서 이제 타격을 공격을 해버렸을 테니까, 그죠? He went on to describe how Barada likely heard the news Biden was withdrawing with haste earlier this month.
그는 더 나아가서 어떻게 바라다가 어떤 식으로 이제 그 바이든이 이달 초에 서둘러서 이 바이든이 이제 철수한다는 그 뉴스를 어떻게 들었을지도 바라다가 그러니까 탈레반의 지도자인 압둘 바라다가 어떻게 바이든이 이제 서둘러 철군하게 하는 걸 어떻게 들었을지도 이제 묘사를 했죠. I can tell you what happened. 정확하게 이때 바이든이 철수하겠다 했을 때 바라다라든가 이런 탈레반에게 무슨 일이 발생했는지 저는 그 헤너티 씨 당신에게 그때 무슨 일이 발생했는지 이야기 들을 수 있습니다. In my opinion, 내 생각인데 they went to him. 그들은 바이든에게 갔습니다. And the other leaders, and they said the American military is leaving. They are pulling out, and he probably looked at the people who said it and said, "You've got to be. There's no way that just stopping Trump's summit." They went to him. 그들은 그에게 갔다는 거죠. And the other leaders, 다른 지도자들과 그 탈레반은 그들에게 went on to him. 힘이 누굴까요? He went on to describe how Barada likely heard the news Biden was withdrawing with the hasty decision. 그들은 그에게 가서 그리고 다른 지도자들과 그리고 그들은 이야기했죠. 그러니까 여기는 이제 다 추측하는 거죠. 그러니까 미군이 지금 미군이 지금 곧 떠난데 they are pulling out, 철수한데 그리고 he probably looked at the people who said it. 그리고는 그는 분명히 바라다겠죠. 이는 바라다는 분명히 그걸 철수한다고 말했던 그 사람들을 쳐다보고는 said. 그리고 얘기를 한 거죠. You gotta be. 철수 분명히 해야 해. There's no way that's stopping. 멈추면 안 돼. 멈출 수는 없어. 철수를 절대 멈추면 안 돼. 라고 얘기를 했을 겁니다. 라고 트럼프는 추측을 했죠. They couldn't believe it. And then they sent some fighters in, and that there was a zero resistance. Before, they would have gotten blown away. 그들은 탈레반은 그 사실을 갖다가 철수한다는 그 사실을 믿을 수 없었습니다. 그리고는 그들은 some fighters 군인 몇 명을 보냈겠죠. sent in 보냈을 것입니다. 일부 보내서 근데 there was a zero resistance. 저항이 전혀 없었다는 거죠. 전에는 그렇게 몇 명씩 보내오면은 they would have blown away. 날려버렸을 겁니다. 날아가 버렸을 겁니다. 그들은 폭발에 의해서 날아가 버렸다는 거죠. 몇 명 다 테스트 삼아 저항하는지 안 하는지 간다는데 근데 리지스턴스가 저항이 없었는데 전 같았으면은 그들은 날아가 버렸을 겁니다. 폭발에 의해서 날려버렸을 거라는 거죠. Trump added that his administration led the defeat of ISIS because of great generals on the ground and not what he called television generals stateside who make the media rounds. 트럼프는 또 추가적으로 이렇게 얘기했죠. 자신의 행정부는 ISIS의 패배를 냈는데 왜냐하면은 지상에 있는 굉장히 위대한 장군들 때문에 ISIS의 패배를 이끌어냈습니다. 자신이 이렇게 ICC를 패배를 이끌어낸 것은 그가 말하는 소위 텔레비전 장군들, 미국에 있는 텔레비전 장군들 때문이 아니라 현장에 있는 위대한 장군들 때문에 ICC의 패배를 이끌어냈다는 거죠. 이 텔레비전 스테이사이드, 미국 내에 있는 미국 내에 있는 이 텔레비전에 자꾸 나오는 이 장군들은 make the media run, 자꾸 이제 언론에 자꾸 나오는 거죠. 모습을 자꾸 드러내는 그런 텔레비전 장군들이 그가 말하는 텔레비전 장군들 때문이 아닌 현장에 있었던 뛰어난 장군들 때문에 ISIS의 패배를 이끌어내는 거죠. 이번에 이제 카불 공항의 자살 폭탄도 ISIS가 했다고 그랬죠. 그래서 이것은 그 자살 테러는 ISIS와 미군을 한꺼번에 노린 그런 공격이었다. 그런 말도 있죠. He added that he wouldn't have allowed the abandonment of the Soviet-era Bagram Air Force Base, underlining its strategic location near Afghan borders with China, Pakistan, and Tajikistan, and not far from Russia. 트럼프 대통령은 추가로 또 이제 자신은 나 같았으면은 소비에트 시절의 바그람 공군기지를 절대 포기하지 않았을 것이라 하는 거죠. 왜냐하면
지정학적인 지리적인 그 바그람 공군기지의 전략적인 위치를 갖다가 강조하면서 나 같으면은 소비에트 시절의 공군기지인 바그람 공군기지를 나는 포기하지 않았을 거야 라고 얘기하는 거죠. 왜 이렇게 바그람 공군 베이스가 어떻게 해서 전략적인 위치에 있냐. 중국과의 아프간 국경이 중국과 파키스탄, 타직스탄 그리고 러시아하고도 멀지 않은 그런 아프간 국경이 바로 바그람 공군기지이기 때문이라는 거예요. 바그람 그죠? 멀지 않기 때문에 니어니까 가깝다는 거죠. 그래서 그런 지지적인 위치에 있기 때문에 자신은 또 바그람 공군기지는 포기하지 않았었을 것이다. 라고 이렇게 얘기하면서 맺고 있죠. 중요한 거는 트럼프가 한 말로는 트럼프 자신은 탈레반을 완전 통제하에 두고 있었고 그리고 탈레반이 자꾸 움직이고 그러면은 F-18 갖고 가서 폭파해서 날려버려서 꼼짝 못하고 있었는데 지금 아무 대책 없이 트럼프가 철수한다고 이렇게 얘기하는 바람에 또 군대부터 먼저 빼오는 바람에 민간인들 이런 사람들은 이제 죽음을 맞이하게 되고 이런 이 폭탄 테러에 의해서 또 죽게 되는 이런 사태까지 번졌다. 그러면 그런 말이겠죠. 지금 31분 지났는데요. 자 그러면 오늘의 욕을 먼저 하고, 그죠? 이번에 욕 공부할 시간이죠? 이번에는 핫쉿, 똥 얘기를 좀 하겠습니다, 똥. 지난 시간에도 불쉿 했었죠? holy shit. 불쉿은 황소의 배설물이고, holy shit은 성자의 똥이라는 거죠. 그냥 깜짝 놀랐죠. 성자들은 똥도 안 싸는 줄 알았는데, 자, 그래서 이제 이번에는 hot shit. 뜨거운 똥. no shit. 이건 똥도 아니라는 거죠. 그 다음에 shit, yes. 그거 똥이야. 이런 뜻이 이렇게. 그런 점에 요 세 가지 이를 이제 한번 알아보도록 하겠습니다. hot shit, 뜨거운 똥. 이거는 굉장히 멋진 걸 얘기합니다. 뜨거운 hot shit. 핫은 굉장히 멋지다는 뜻이거든요. 똥이 굉장히 멋진 똥이거든요. 근데 여기서는 뜨거운 똥이 아니라 굉장히 멋진 똥 이런 뜻입니다. 굉장히 멋진 똥. She's hot 그러면은 뭡니까? 굉장히 그 여자가 굉장히 멋지다는 거죠. 굉장히 멋지다는 거죠. She's hot, so hot, she's so hot 하면은 빨려들 것 같다는 거죠, 그죠? 물론 이제 여자 입장에서 또 핫한 남자가 있겠죠, 그죠? 하여튼 그래서 이제 그런 she's은 똥이 그렇게 핫하다는 건 굉장히 멋진, 굉장히 뛰어난 이런 형용사로 쓰입니다. 굉장히 멋진, excellent 하는 거예요. very good, very extremely good입니다. extremely good. 굉장히 똥인데 똥이 이렇게 멋질 정도니까 얼마나 멋지겠습니까, 그죠? She thinks he's so hot. She's so hot, shit. 그녀 생각에 그 남자는 굉장히 멋지다고 생각합니다. 그래서 아주 홀딱 빠졌죠, 그죠? He's so hot, shit. 굉장히 멋지다고 생각하는 거죠. Extremely good, extremely excellent 하다는. 굉장히 멋지다고 그 여자는 그 남자가 굉장히 멋지다고 so hot, shit 하다고 생각하는 거죠. 이게 무슨 말하냐면 she thinks he's so impressive. 굉장히 이제 인상적이다는 거죠. 그러니까 hot shit은 긍정적인 굉장히 좋다는 의미입니다. 그러니까 근데 shit이라는 단어가 나왔기 때문에 이 똥이라는 단어를 쓰기 때문에 그러니까 이거는 모르는 사람한테 쓰는 것이 아니라 좀 친한 사람하고 몇 번 본 사람하고 그죠? 그런 사람한테 that's so hot shit. 사물에도 쓸 수 있겠죠, 그죠? 사람에게 써도 되고 그렇게 할 수가 있다는 거죠. 다른 용례 한번 볼까요? He used to Jimmy Page real well. 그는 지미 페이지를 굉장히 잘 알았었어. 예전에 잘 알고 했어. When Jimmy played in a band called The Presidents, who were hot shit down there in their hometown. 그때가 언제였냐면 지미가 The Presidents라고 부르는 그 밴드 그룹 사운드의 밴드에서 이제 활동을 했을 때인데 이 The President라는 이 밴드는 were hot shit down there in 자신들의 그 다운타운 자신들이 있는 다운타운 그러니까 홈타운 그러니까 홈타운 고향 자신들의 고향에서는 고향 그곳에서는 굉장히 핫쉿 굉장히 이제 뛰어났던 굉장히 이제 인기를 끌었었던 그런 The President라고 불렀던 밴드에서 지미가 활동을 했었는데 그때 그는 그 지미 페이지를 진짜 잘 알았었다는 거죠. 그럼 no shit은 뭘까요? no shit. 똥이 아니냐. no shit. 똥은 아니야.
절대 안 그래. Never. Exactly not. Absolutely not. Absolutely not이죠. Absolutely not. 같은 말입니다. Exactly not. Absolutely not. 천만에의 의미로 강한 부정을 할 때 쓰는 것이 이제 no shit. No shit. No shit이라고 하면은 뭐 예를 들어 가지고 뭐랄까요? Well, do you think the problem that do you think the disaster in Afghanistan will be solved soon one way or the other? 그때 질문을 이렇게 할 수 있겠죠. Do you think the problem 혹은 the disaster in Afghanistan will be solved soon one way or another 뭐 이렇게 another 이렇게 질문을 했다고 칩시다. 그죠? Do you think that the disaster in Afghanistan will be solved soon one way or another? 이때 절대 그럴 리가 없지. No shit. 이렇게. No shit. 절대 곧 조만간 해결될 문제가 아니야. 해결될 어떤 재앙 사태가 아니야. 이렇게 하는 거죠. 그럼 no shit의 반대는 뭐냐? no shit의 반대는 뭐냐? no shit의 반대는 뭐냐? shit yes. shit yes. shit yes. 큰 기대를 갔을 때 하는 거죠. 그래서 그러니까 정말 그렇다는 거죠. 그래. 그렇죠? 이렇게 씁니다. It's confirmed. 확인됐어. We're going to the party at 8 p.m. 우리는 저녁 8시에 그 파티에 갈 거야. Shit yes. 정말 기대되는데 이런 뜻입니다. Shit yes. 정말 그래? 이런 뜻이죠. 그래서 이게 shit yes까지는 제가 하지 않는데 저는 no shit하고 그 다음에 hot shit은 굉장히 좋다는 거죠. 요 것이 hot shit하고 no shit 요 두 가지는 한번 알아두라. 그죠? 물론 이를 갖다가 뭐 국제회의라든가 뭐 어떤 뭐 비즈니스 뭐 미팅 이런 데서는 hot shit이니 뭐 no shit이니 이런 얘기 하면 안 되겠죠. 그죠? 하지만은 다른 사람들이 하는 얘기를 hot shit이라고 얘기하는데 핫쉿이라고 그러니까 쉿똥 얘기하니까 저거 안 좋은 의미인가 보다 이렇게 알아들으면 안 되겠죠. 그죠? 어떤 누군가 이 핫쉿은 누구 쓰는데 누가 핫쉿 뜨거운 똥 뭐 나를 조롱하는 거예요? 이렇게 모르는 사람이라면 뜨거운 똥이라고 하면 이 나를 조롱하는 것처럼 누구를 조롱하는 것처럼 이거 안 좋게 오해하면 안 된단 말이죠. 핫쉿이라고 할 때는 굉장히 홀딱 반했을 때 굉장히 칭찬할 때 그죠? 그때 쓰는 말이 핫쉿이라는 거죠. she just hot shit 그러면 그 여자를 갖다 뜨거운 똥이라고 욕했다고 이렇게 들으면 안 되겠죠. 그죠? 그렇듯이 이렇게 알아들어야 된다는 거죠. 내가 뭐 쓰지 않더라도, 그죠? 품위 있는 입장에서 쓰지 않더라도 남들이 하는 얘기는 알아들어야 되지 않겠습니까? 자, 그럼 이번 영상은 여기서 마치겠습니다. Well, I hope you've enjoyed this video. If you enjoyed it, make sure you like and subscribe. And don't forget to hit that freaking notification bell. 마이크 떨어지네. I'll see you next time. Until then, goodbye.